قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کفار کا ایک گروہ جو کہ مسافروں پر مشتمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ اس تقسیم کے دوران ایک کافر باقی بچ گیا جو کافی بھاری جسم رکھتا تھا اور دیکھنے میں کافی بدصورت تھا۔ وہ کافر تنہائی کو پا کر ان تمام بکریوں کا دودھ پی گیا اور جو کچھ دسترخوان پر لگایا گیا وہ سبھی کھا گیا۔ بانگ میزد وا صبورا وا صبور، آنچنا کے کافراں روزے نشور، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اخذ کرتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو منافق کو مومن کر دے اور کافر کو مسلمان۔ مولا روم اس واقعے کو اشعار کی صورت میں انتہائی خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ مثنوی شریف کی 6 جلد میں سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کفار کا ایک گروہ جو کہ مسافروں پر مشتمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے شاہوں کے شاہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت مہمان نواز ہیں، لہٰذا اس وقت ہمیں دشواری اور تنگی کا سامنا ہے، ہم بے سر و سامان ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی غرض سنی تو بغیر رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے صحابہ کرام کی جانب رخ انور گھمایا۔ مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ نے آپ کے حکم پر لبیک کہا اور اس گروہ میں موجود تمام افراد کو خود میں تقسیم کر لیا۔ ہر صحابی اپنے ساتھ ایک ایک فرد کو گھر لے گیا تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ اسی تقسیم کے دوران ایک کافر ان میں سے باقی رہ گیا جس کا جسم بہت بھاری اور دیکھنے میں کافی بدصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے حجرہ مبارک میں لے گئے تاکہ اس کی خدمت کر سکیں۔ یہاں سے آگے چل کر اصل واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس کافر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مولا روم اس واقعے کو اشعار کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ مولا روم لکھتے ہیں، کافراں مہمان پیغمبر شدند، وقت شام ای شام و مسجد آمدند۔ فرماتے ہیں کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان بنے اور شام کے وقت مسجد نبوی میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ شاہوں کے شاہ ہیں، لہٰذا ہم بے سر و سامان ہیں، ہماری مدد کیجیے، ہمیں یہ رات گزارنے کے لیے چھت فراہم کریں اور کھانے کا انتظام بھی کریں۔ بے نوایم مو رسیدہ ماضی دور، ہیں بے فشاں بر سر ماں فضل و نور۔ ہم بے سر و سامان ہیں اور دور سے آئے ہیں، ہمارے سروں پر اپنی مہربانی کا نور چھڑک دیجیے۔ رو بیاراں کر دیں سلطان راد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غرض سننے کے بعد اپنا رخ انور اپنے دوستوں کی جانب گھمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب کی دستگیری فرمانے والے ہیں۔ آپ کے صحابہ نے آپ کا حکم سنتے ہی آپ کے حکم پر لبیک کہا اور ان تمام افراد کو خود میں تقسیم کر لیا تاکہ انہیں رات گزارنے کے لیے چھت فراہم کر سکیں اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ یہاں تک کہ اس تقسیم کے دوران ایک کافر باقی بچ گیا جو کافی بھاری جسم رکھتا تھا اور دیکھنے میں کافی بدصورت تھا، کیونکہ کافر 7 انتریوں سے کھاتا ہے جبکہ مومن 1 انتری سے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں لے گئے تاکہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو حجرہ مبارک میں لے کے گئے تو گھر میں اس وقت 7 بکریاں ایسی موجود تھیں جن کا دودھ ابھی دوہنے والا تھا۔ وہ کافر تنہائی کو پا کر ان تمام بکریوں کا دودھ پی گیا
और जो कुछ दस्तरखान पर लगाया गया वो सभी खा गया, किसी के लिए एक ज़र्रा बराबर न छोड़ा। घर में मौजूद एक लोंडी ने जब ये सूरत हाल मुलाहजा फरमाई तो वो गुस्से से भर गई और गुस्से में आकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चूँकि काफिर का पेट उस वक्त भरा हुआ था, लिहाजा लेटते साथ ही उसको नींद आ गई। मगर जब आधी रात हुई तो उसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। जब वो दरवाजे की जानिब लपका तो दरवाज़ा बाहर से बंद था, यहाँ तक कि वो उसी शदीद दर्द के साथ दोबारा सो गया। मगर जब वो सुबह बेदार हुआ तो उसका तमाम तर बिस्तर उसके पेट की गलाजत से भरा हुआ था। जब उसकी नज़र गलाजत से भरे हुए बिस्तर पर पड़ी तो वो अपने इस अमल पर बहुत ज़्यादा नादिम हुआ और परेशानी के आलम में कुछ इस तरह पुकारना शुरू किया, बांग मीज़द वा सबूर आंचना के काफरा रोज़े नशूर। मौला रूम फरमाते हैं कि वो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा कि हाय हलाकत, ये मुझसे क्या सरजद हो गया। वो इसी कश्मकश के आलम में था कि उसको बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद मौला रूम दरवाजे के उस पार चल रहे मंजर को बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा सुबह आमदो दर रा कुशाद, सुबह आ गुमराह रा ऊ राह दाद। फरमाते हैं जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह अपने हुजरा मुबारक के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने दरवाज़ा बाहर से खोल दिया और ख़ुद उस दरवाजे के पीछे छुप गए ताकि वो गुमराह अपने अमाल पर पशेमान ना हो और बासानी हुजरा मुबारक से बाहर जा सके। मुस्तफ़ा मी दीद अहवाले शबश, लेक माने बूद फरमाने रबश। मौला रूम लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तमाम तर अमाल से वाकिफ़ थे, यहाँ तक कि रात को जो बीता वो सब आपको इल्म था, मगर आपने इस राज को इसलिए राज रहने दिया क्योंकि अल्लाह पाक की जानिब से इसको खोलने का भी हुक्म ना था। इसके बाद मौला रूम फरमाते हैं कि जब उस काफिर ने दरवाज़ा खुला देखा तो भाग कर बाहर निकल गया ताकि उसको कोई देख ना सके, जबकि गलाजत से भरे बिस्तर को वहीं का वहीं छोड़ गया बगैर धोए और बगैर हाथ लगाए। जामा ख्वाबे पुर हदसरा यक फजूल, कासदा आवर्द दर पेशे रसूल। यहाँ तक कि जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे तो एक सादा लो सहाबी उस गलाजत से भरे हुए बिस्तर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आया कि ये देखिए आपके मेहमान ने आपके बिस्तर का क्या हाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि कपड़ा यहाँ रखो और जाओ एक बर्तन में पानी लेके आओ ताकि मैं इसको धो दूँ। हर कसेमी जस्त कुछ बहरे खुदा, जान माओ जिसमें माँ कुर्बान तुरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मुबारक सुनने के बाद मजलिस में मौजूद तमाम सहाबा आपकी जानिब लपके कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, लाइए ये काम हम कर देते हैं और हम इस गलाजत से बड़े कपड़े को धो देते हैं। गुफ्त आ दानमो लेकी साथ सत के दरी शुस्तन बखेशम हिकमत सत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये जानता हूँ कि ये काम तुम भी कर सकते हो, मगर अल्लाह ताला की जानिब से ये काम मुझे करने का हुक्म हुआ है, ज़रूर इसमें कोई हिकमत पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाने के बाद उन नजास्तों को अपने दस्ते मुबारक से धोना शुरू कर दिया। इसी दौरान मौला रूम अपने कलम का रुख उस काफिर की जानिब करते हैं जिसने वो कपड़े गलाजत से भर दिए थे। मौला रूम फरमाते हैं कि उस काफिर के पास एक कीमती मूर्ति थी जो पत्थर की बनी हुई थी। जब रात को वो काफिर हुजरा मुबारक में सोया तो उस मूर्ति को उसने बिस्तर के नीचे रख दिया था ताकि सुबह उसको अपने साथ ले जाए, मगर सुबह जल्दी में जब वो भागा तो अपनी मूर्ति को वहीं छोड़ गया। रास्ते में उसको उस मूर्ति का ख्याल आया। चूंकि वो काफिर होने के साथ साथ एक लालची भी था तो उसने उस मूर्ति को वापस लेने का इरादा किया और नदामत से भरे हुए दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
वापस लौटा। मौला रूम फरमाते हैं कि उस काफिर ने देखा कि वो यदुल्ला के हाथ उसकी निजास्तों को खुद धो रहे हैं। अल्लाह ताला उन हाथों को नजर बद से बचाए। है कलश अज याद रफ्तो शुद्ध पदीद, अंदरो शोरे गिरेबां रा दरीद। मौला रूम फरमाते हैं कि उस काफिर ने जब ये मंजर देखा, उसने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और अपना गिरेबां फाड़ डाला। फरमाते हैं वो काफिर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, ए रहमतल लिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं। मौला रूम फरमाते हैं जब वो काफिर हद से ज्यादा लर्जा और तड़पा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर पानी छिड़का तो वो, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा हक पढ़ा दीजिए और अपने दस्ते से मेरी शिफात की दुआ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको कलमा शहादत पढ़ाकर एक सच्चा मुसलमान बना दिया।